बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करा मैं तेरा ही ना लैके तेरी हमदो सना बयान मौला। एक लफ्ज़ अदा नहीं कर सकती तेरे हुक्म बगैर ज़बान मौला। बेशुमार मखलूक के नहीं अंत कोई, हर एक दा तू रिज़्क़ रसान मौला। अस्कर आजिज़ ते एक मस्कीन बंदा, तेरी ज़ात है रब रहमान मौला। नाजरीन, रहमानी न्यूज़ का प्रोग्राम सोहना देश पंजाब लैके अज असगर पहलवान रहमानी हाज़री खिदमत है। मेरे नाल अज एंकरशिप करनगे फौजिया भट्ट जी। मैडम फौजिया, की हाल है? अल्लाह दा शुक्र है। सोहना देश पंजाब प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया का, मैं मुल्क पाकिस्तान का नहीं कहांगा मैडम, दुनिया दी पंजाबी शायरी और पंजाबी नूं समझण वाले, सुनने वाले लोग जिहड़े ने उस शायर नूं जानते ने। मेरी मुराद सूफी अजमत जवेद अजमत साहब दे नाल है ते अज असी उन्हां तो ही रिलेटेड मेहमान भी बुलाए हुए ने। पहले तो नाज़रीन तुहानूं असीं प्रोग्राम विखांदे रहने आ ईद दा और दूसरे प्रोग्राम विखाने आ ते अज तो असी तुहाडे नाल सूफियाना कलाम, सूफियाना गल्लां बातां ते उन्हां दियां शायरियां ते उन्हां दे दरबारां दियां गल्लां करांगे। ते क्योंकि इन्हां लोकां नूं भी ते असी नहीं भुल सकदे जिन्हां दी वजह तो ये धरती आबाद है जी। इन्हां सूफी शायरां दी वजह दे नाल ही सानू दीन इस्लाम दा पता चलिया, सानू पाकां दा पता चलिया, अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात दा दे बारे जिन्हां गल्लां दा सानू नहीं सी पता, सानू इन्हां सूफी शायरां ने, बल्कि सारी दुनिया दा ख्याल है, बल्कि गल पक्की है कि हिंदुस्तान दे विच दीन इस्लाम अगर फैलिया तो वो इन्हां सूफी शायरां, सूफी बुजुर्गां, साडे बुजुर्गां दी वजह दे नाल ही, अल्लाह दे दरवेश बंदियां दी वजह दे नाल ही फैलिया सी। बेशक जी, इसे तरह इसे ही निस्बत दे नाल साडे कोल उन्हां तो रिलेटेड मेहमान भी मौजूद ने ते उन्हां नूं असीं जी आयां नूं आखांगे ते तारुफ भी करवावांगे उन्हां दा ते उन्हां दे नाल गलबात भी करांगे। ते तुसी लोग भी कमेंट्स करते रहा जे, लाइक करिया जे, सबसक्राइब करिया जे ते नाल दसिया जे कि साडा ये आइडिया तुहानूं किस तरह दा लग्या। बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, तुहाडे कमेंट्स और तुहाडी हौसला अफजाई, जिवें कि पूरी दुनिया दे विचों मैडम साडे ईद शो जिहड़े ने पूरी दुनिया दे विचों लोगों ने लाइक कीते, कमेंट कीते और सानू हौसला मिलिया। और अलहमदुलिल्लाह असी पंजाब दी धरती दे ओ गुलूकार, ओ शायर, ओ दानिशवार, सियासतदान, नात खां, शायर और जितने भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਏ ਈਦ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ एक मकाम तक पहुँच जाता है। तो रहमानी न्यूज़ नूं इस चीज़ की बहुत खुशी होंदी है कि असी किसी बंदे नूं कामयाब कर सकें। बिल्कुल, बेशुमार नात खां, बेशुमार ऐसे आलमे दीन जिहड़े ने जिन्हां नूं असी रिकॉर्ड करके दुनिया नूं विखाया और बेलौस असी चंद लोग रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट के जेरे साया रहमानी न्यूज़ चलता है और पूरी दुनिया दे विच एक मुनफरिद चैनल ये वे, इसकी खासियत ये वे कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हां लोगों नूं प्रमोट करता जिहड़े लोग पैसे नहीं दे सकते, फंड्स नहीं दे सकते। साडे सरप्रस्त जनाब तारक महमूद रहमानी साहब जिहड़े साडे सदर रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान ने, सैफुल अज़ियाज़ साहब और रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट की सारी कबीना मिल के और सरप्रस्त कमेटी असी एक बना दी जिहड़े असी महाना चंदा असी लगाया, ये सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। असी किसी भी नात खां कोलों या शायर कोलों या किसी भी अदीब कोलों इहदा फंड्स जिहड़े ने वो इकट्ठे नहीं करते, असी अपनी जेब दे विचों लगा के लोगों की वैलफेयर कर रहे हैं। नात खां और जितने भी बिल्कुल असी चैनल के थ्रू जिहड़ा वे लोगों की वैलफेयर का काम कर रहे हैं ताकि कोई भी बंदा जिहदे विच टैलेंट है, अक्सर यह हुंदा वे कि बच्चा खिलाड़ी हुंदा वे
ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾਤ ਖਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਵੇਦ ਅਜ਼ਮਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕੱਕਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾ ਨਗਰ ਚੱਠੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਥਲ ਦੀ ਰਾਈ, ਥਲ ਦੇ ਪੈਂਡੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਰਿੰਦਾਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਕੁਆਲੀ ਸੱਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋੜ ਇਬਨਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਾਵਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਦੀ ਸੱਸੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਆਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਥਾਣਾ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਵੇਦ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗਾਇਕੀ, ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਔਰ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲੀਜੈਂਡ, ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਸਵਾਰੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਇਬਨਾਬਾਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਨਤਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਦੀਮ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹੀ ਕਾਪੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਮੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਤਹਿਸੀਨ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਤੇ ਪਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬਾ ਅਦਬ ਤੇ ਬਾ ਅਖਲਾਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ੀ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਦੀਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਈਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਔਰ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਲਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੀਰਾ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਿਆਂ ਬਗੈਰ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਰਾਸ਼ ਖਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਸਾਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ 2001 ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਔਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਈ 16 ਜਾਂ 32 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋ ਫਟ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਛਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਨ ਹਾਸ਼ਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जिस वेले मैं एक नमूना देखा वो ही मुझे इतना अजीम और इतना यानी कि बाकी नजर आया कि मैनू जरूर ख्वाहिश हुई कि बाकी का कलाम भी अगर आवे तो किदा एक सोहना काम हो जाए। वो फिर मास्टर यूसुफ साहब की वसातत दे नाल मुनीर ज़िया साहब दे इन्हां दे नाल अलायंस इन्हां दा बन गया। असीं वो मिल जुल के सारे पेपर ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ
ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਵਸਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਮੇ ਬਾਮੁਸੰਮਾ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਵੇਦ ਅਜ਼ਮਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖੱਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜ਼ਮਤ ਪਰਵੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਫੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਵੇਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ, ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਵੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 3-4 ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੱਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਕ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਦਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਐਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਤੇ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਸੀ ਇੰਨਾ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕਤਲਾ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਇਹਦੀ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸੱਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਔਰ ਇਤਨੀ ਕਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਸੱਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉਹ ਫਕੀਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਖਾਂਗੇ, ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਈਮ ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਵੀ, ਦਾਮਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਿਲਨਸਾਰ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਸੀ ਸੀ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत नवाजिश जनाब असगर पहलवान साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਔਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹ, ਕੱਕਾ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਮਾਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਮਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਸਤ ਸ਼ਫਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦਰਵੇਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਸਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਝੂਠੇ, ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਲ ਮਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਰਾਹ ਨਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਚਾਹਨਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਆਸਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੂਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾਈ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਸੱਸੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵੱਲਾ ਬਾਖੁਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹੀ ਕਾਮਲ ਮਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਜੋ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਰਾਹ ਨਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੀ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ। ਵਾਹ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਲੀ ਗੋੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ। ਹਾਏ 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 ਬੇਸ਼ੱਕ 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 ਤੇ ਕੱਖ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚੀ ਆਣ ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਉਹ ਬਹਿਰੇ ਕਰਮ ਜਾਂਦੇ ਉਛਲ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਹਾਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਜੀ, ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜਿਜ਼ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਗੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਾਬਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੱਦੇ ਫੱਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਝੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਕਰ ਟਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਲਾਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਲਿਦ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਕੋਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? जी माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी तालीम उन्होंने मेट्रिक तक तालीम दवाई, मैंने फाज़िल अरबी करवाया, कारिया कुरान बनाया, अच्छा माशा है होम्योपैथिक डॉक्टर का मैं कोर्स किया है। और उस तो बाद के मैंने बाबू जी कहने से मैं एक बेटी से ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। और बहुत नाज उठाए, बहुत मुहब्बत करने वाले सन। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭੈਣਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤਹਿਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ? मैं जी सब तो पहले शुक्रगुजार हाँ रहमानी न्यूज़ वालियां दा, असगर पहलवान साहब का कि सानू तुसीं खिदमत का मौका दिता जनाब, बड़ी मेहरबानी नवाजिश। देखो जी, मेरे ते वड्डी भैन ने, मावां दी थां ने, मेरे वड्डे भाई दे घर ने। असीं ते अपने मामा जी तो बाद या उन्हां दी जिंदगी वेखणी होवे ते फिर इन्हां नूं वेख लईदा, दिल नूं तस्कीन मिल जाती मामा जी वाला वक्त। तो उन्होंने बारे में या उन्होंने शख्सियत के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं। मियाँ मोहम्मद साहब ने फरमाया घर घर दे विच चिड़ियाँ जम्मण ते घर घर जमदे कां, विरले घरां विच जमदे लोगो हंस जिन्हां दे नां। ये लोग हंस बन के आए सन दुनिया ते। उन्हें जो कुछ लिखिया वो अमर हो गया, लोगों को बड़े शौक नाल सुनिया, जिहदे विच मेरे वालिद साहब हाजी मुहम्मद अफजल सुचारी साहब ने ते आलम लोहार साहब ने उन्होंने गाया झोक हुसैन वाली, करबल सरदार दी। मैं समझना कि कोई दुनिया का ऐसा मेला मंडी नहीं जिथे यह चीज़ां नहीं चलियां, जिहड़ा कल्चर सी साडा या लोग जिन्हों पसंद करते सन। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਪੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਮਾਲ फिर ਸੀ, उन्होंने ਗਾਇਕੀ ਕਮਾਲ एक ਸੀ। शब्बीर दे हुबदारां नूं कूफे दा बहाना नहीं भुलना भी हाजी मुहम्मद आलम लोहार साहब ने गाया। यानी इस तो इलावा काफ़ी कलाम उन्होंने भाई शौकत अली मेरे खालाजाद भाई सन, अच्छा, सिंगर जेड़े सन अच्छा, गुलूकार अच्छा, पाकिस्तान दे, अच्छा, बड़ा बड़ा नाम सी। ਅਨੈਤ ਅਲੀ, ਸ਼ੌਕਤ हाँ ਅਲੀ, जी, वो ਉਹ साडे ਵੱਡਾ खाला दे बेटे सन। ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जी, ਬੁਲਾ ਕੇ जी, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, जी, जी, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, हाँ जी, हाँ ਆਂਦੇ जी। ਨੇ ਅਸਗਰ और- ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ और ਤੂੰ तो ਫਖਰੇ एक ਪੰਜਾਬ ਦੀ, मज- ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕੋ ਪਰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ एक ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਬਲਾ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ ਗਾਈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਕੀ ਲੋਕ। ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਨੇ ਗਾਏ ਸੀ? ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਿਕ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਖੇ ਚੱਲ ਪਰਦੇਸੀਆ ਬੇਵਤਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, अल्लाह करेगा आप इंसाफ तेरा, इस देश इंसाफ न्याय कोई नहीं, आके शाह दौला अगे पाए रौला, किधर जा मौला मेरा थां कोई नहीं, कल अजमत किथे है सी बादशाही अज लेंदा गरीब दा नाम ना कोई नहीं। ओए हाय हाय वाह वाह। जी। मकसद इस तरीके नालों काफ़ी कि लोगों ने ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਢਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ- ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੀ, ਜੀ। ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। हाँ जी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ मज़ार चो आवाज़ आई कि तेरा फैज़ मेरे को नहीं, तेरा फैज़ तुल्ले कुमार देखा, तू उसे चला जा। वो गए जाके देखा कि बाबे भी बैठे
ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਜਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜੇ ਪੀਰ ਕਾਮਲ ਮੁਗਲ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜੇ ਪੀਰ ਕਾਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਈ ਦੀ ਵੱਖ ਗਦੂਦ ਚੱਕ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਚਾਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹ ਕਰ ਕਰਮ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਗੈਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਵਜੂਦ ਚੱਕ ਵਾਹ करके नजर यकताई दी नजर बख्शी हदों कट के ला महदूद चा कर मैनू अपने विच गवा अजमत फिर अपना आप मौजूद चा कर ਹਾਏ 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 ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਆਈ ਸਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਬੱਚਾ ਵਾਹ ਆਈ ਸਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਬੱਚਾ ਉਜੜ ਜਾਣਿਆ ਸਦਾ ਜੇ ਬਸਣਾ ਹੀ ਝੱਬ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਲ ਲੁਟਾ ਬੱਚਾ ਕਾਟੇ ਚਟੀਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਾ ਬੱਚਾ ਜਾਓ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਮਤ ਮਰਸੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਸਸਤੀਆਂ ਉਹ- ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿਬਲਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਾਰ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ ਲਵੋ ਖਰੀਦ ਪਾਂਡੇ ਵਾਹ ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ ਲਵੋ ਖਰੀਦ ਪਾਂਡੇ ਲੈ ਪਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਹਟ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਰ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਕਮਿਆਰ ਲਿਆ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਜੀ ਅਬੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਰ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਏ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਮਿਆਰ ਲਿਆ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਰਾਜ਼ੀ ਸੌਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਝਟਪਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਤ ਨਫਾ ਲਿਆ ਕਦੀਮ ਦਾ ਖੱਟ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਕੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਫ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹ ਤੇ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਟੁਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਛਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਰ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਫਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ- ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਫੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूं खिली खिली यूं सवर सवर जाने जिगर तुम चली कहाँ सफूरा ब्यूटी क्रीम आपको बनाए खूबसूरत गोरी और बहुत प्यारी। सफूरा ब्यूटी क्रीम खूबसूरती हमेशा के लिए। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਹਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ
ਮੈਂ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਕੀ ਅੰਧਾਧੁਨ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਸ਼ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਸੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੋ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਵਾਨੇ ਹੋਈ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨਵਾਨ, ਸਾਧੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਬਾਬਾ ਰੂਸ, ਮੀਆਂ ਮਮਦੀਨ, ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸੂਫੀ ਰਜ਼ਮਤ ਵਰਗੇ ਸੁਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1956 ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਾਇਤ ਬਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਦ ਕਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ 1956 ਯਕਮ ਜਨਵਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਦਾ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਘਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਖੜ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਕੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਲਕ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਹਿਮਦਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ 10ਵੀਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਿਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਟੀਚਰ ਮੈਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਘਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਿਸਾਦਤ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖੁਦ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਆਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਸੁਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਠੱਠੇ ਬਾਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਣੀ ਤੁਲੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇੜਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਲਮ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਜਲਸੀ ਰੂਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਮਤਾਲਿਆ, ਮੌਸੀਕੀ, ਇਸਰਾਰ ਔਰ ਸੋਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ, ਗਾਇਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਸੁਰ ਲਹਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਸੀ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਔਰ ਮੁਨੀਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ,
अल्लाह ताला उन्होंने पता नहीं कितना कुछ सभी बना दिता वाह वाह क्योंकि मैनू जदों तहसीन ने कलाम दिता सी उस वक्त ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ ਇਸ ਕਲਾਮ ਲੇਕਿਨ ਤਹਸੀਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਮੇਰੀ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪੀ ਤਹਸੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 1998 ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਫਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਸਾ ਇੱਕ ਬੁਰਬਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧੇ ਲਾਈਨਾਂ ਫਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਵੀਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਨਾ 11 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਨਾਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸੋਹਣੀ ਨਿਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਆਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਆਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕਈ ਕੰਪੋਜ਼ਰਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਹਸੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਸੀ ਕਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਾਨ ਆਸ਼ਕੀਰਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 16 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਤਹਸੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਈ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਹਸੀਨ ਨਾਲ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਹਸੀਨ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਨੇ ਬਟਾਵੇ ਆਇਆ ਕਲਾਮ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਮਤ ਬਣਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆਖਿਆ ਡਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਹੋਏ ਲੱਗ ਕੁਛ ਫਿਰ ਤਹਸੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਹਸੀਨ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਸੀਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਸੁਭਰਮਨ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ 'ਚ ਫਸੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਰ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਹਿਸੀਨ ਆਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਨ ਆਪੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸੱਚਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੌਥੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖੁਦ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਹਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਨ ਬੇਟਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਲੀਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। यानी कि वो गॉड गिफ्टेड शायर ने और पैदाइशी शायर ने। मेरे फुफ्फो सन अल्लाह की ज़ात पाक उन्होंने जन्नत देवे, वो पढ़े नहीं सन, बल्कि उन्होंने कुछ भी कोई शेर किसी का सुन के भी ज़बानी याद नहीं सी आउंदा, लिखना दे दरकिनार है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ 3-3 ਤਕੀਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੀ ਸਾਂ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫੌਤ ਜੀ ਉਹ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਏ। 67 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ ਸਨ 1997 5 ਅਕਤੂਬਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 24 ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ, 25 ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। 24 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 67 ਸਾਲ ਇਹ ਸਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੀ ਸਨ 1929। 29। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜਡ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਦਰਾਜ਼ ਕੱਦ ਤੇ ਜਵਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਮ ਸਚਿਆਰੀ ਔਰ ਨਈਮ ਸਚਿਆਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਦੀ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮੇ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਝੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਦਾਦ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ? ਇੰਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਮ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਾਇਤ ਉਸੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵਸੀਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੱਗੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੱਸੀ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾਕਿਫ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਮੋਰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਰੋਣਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਝੋਲਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜਾ ਦਰਦ ਬੇਦਰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜ਼ੁਬੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਬੇਦਰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਾਏ 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 ਵਾਹ 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 ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਬਲੈਲ ਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਬਲੈਲ ਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਦੀਦ ਬਾਝੋਂ ਤਾਲਬ ਗੋਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਪਾਗ ਭਜ ਅਜ਼ਮਤ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸਭ ਸੱਸੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ, ਜੀ, ਕਰੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੰਮੀਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਆਲਾ ਦੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗਾਡ ਗਿਫਟਡ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਫਕੀਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਖਾਨ ਅਸਲ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਥਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਲੋ ਪੁੱਛੇ ਇਧਰ ਜਾਮ ਦਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਝਾੜੀਆਂ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਲੋ ਪੁੱਛੇ ਇਧਰ ਜਾਮ ਦਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵੇ ਰਾਹੋਂ ਡਿੰਗ ਪੜेंगे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਵਣਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਵੈਣ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵੇ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਸ ਦਾਨ ਯਤੀਮਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਸ ਦਾਨ ਯਤੀਮਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਜ਼ ਰਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਏ 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 ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਮਹਿਰਾਜ ਆਖਣ ਉਸ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਬਣਾ ਅਲੈਹਿ ਵੱਲ ਵਸੱਲਮ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਲੰਘਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਹੋ ਫੁਗਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਮਹਿਰਾਜ ਆਖਣ ਉਸ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਇਹ ਪਿਓ ਭੁੱਲਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਮਤ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 25-30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰੀਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਣੀ ਚੌਕ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਲ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਨ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ VCR ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਕੁ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕਹੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸੀਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-100 ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਆ ਪਿਛਲੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਫਿਲਮ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ 80 ਕੁ ਪੀਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ
ਦੇਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, VCR ਦੀ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, CD ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਚ ਲਿਖੋ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਲਿਖੋ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਲਿਖ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਚਾਹਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ ਮੌਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤਵੇ ਡੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫ ਉੱਠ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆ, ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਪਛਾਣ ਮਿੱਟੀ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾ ਦੇ ਮਿੱਟੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਚਿਆਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਆਲ, ਉਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੋ ਟਰੱਕ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ, ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਦਰ ਪਈ, ਮਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਇਹਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਨਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੁਕਸਰੇ ਵੇ ਕਿ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੁਕਸਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਸੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਤਾ ਬੇਟੀ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਚਿਆਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤਸੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਮਨਾਬਾਦ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਤਸੀਮ ਜੀ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਚਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਾ ਦੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਪਵਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਸਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਛਪਵਾਈ ਸੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਾੜੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਲ ਮਸਬਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਮਸਬਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਮਸਬਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰ ਫਿਰਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕੋਲੋਂ ਮਸਬਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਸੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਦੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੁਣਤਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਤਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜ਼ਹਰ ਭਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਵੱਸੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਚਾਂਦ ਅਗਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਾਂਦ ਕੁਆਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਦਤ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਣਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਤਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਚਿਆਰੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਮੂਸੀਕੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਚਿਆਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ, ਭੈਣ ਤਹਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਚਿਆਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਮ ਪਰ ਮਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਮਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਗਰਦਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਲਗਾ ਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਨੂਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਤਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਸਕੂਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਥਲ ਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਸੀ ਪਿਛਾੜ ਜਾ ਨਾ ਗਾਵੇ, ਸੜ ਜਾਵੇ, ਬਲ ਜਾਵੇ,
उस वक्त अगों कोई शहर नहीं लगती ना कागज ना, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को इकट्ठिया करने वास्ते जसड़ तो लैके बहावलपुर तक, बार्डर सियालकोट तो लैके बहावलपुर तक सफर किए तो एक कलाम लोगों को इकट्ठा किया, किताबों ने सबके कर सन। की होया एक बकट तो आया सी कि मैं बेबस हो गया सी, रात अद्धी सी 2 बजे का टाइम सी। उस वक्त कोई आया कि जेडे आने वाले आए ने वो मैं आम महफल क्योंकि हो रहा है जो सवाल चा किया मैं दस नहीं सकता। उस मेरी कलम च चली है मैनू ये नहीं पता मैं लिखता कि जाता कि एक लफज एक काफिया एक रदीफ गलत नहीं, और किताब के बीच सब कुछ लिखे आए, लेकिन कोई बंदा फर्क नहीं कर सकता कि सूफी अजमत की मासी। वाह ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਸਾ ਜਾਣ ਛਡਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੋਟੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣੇ, ਥਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਬਿਲकुल मिलने नाजरीन एक ब्रेक तो बाद। साइंस बेस स्कूल, साइंस बेस स्कूल, साइंस बेस। ये है मेरा प्यारा स्कूल, मेरी आंखों का तारा स्कूल। ला 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 ला। रंगों का गुलिस्तान भी है और टीचर की शान भी है, और साइंस का जहान भी है, और खेल का मैदान भी है, नमाज भी अजान भी है। ये है मेरा प्यारा स्कूल, मेरी आँख का तारा स्कूल। हम जानते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए कितना अहम है, इसलिए साइंस बेस स्कूल में हम देते हैं बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत कि वो जिंदगी के हर मैदान में रहें सबसे आगे और कामयाबी चूमे उनके कदम, क्योंकि हर बच्चा मुनफरिद है और हम परवान चढ़ाते हैं उसकी इंफरादियत। साइंस बेस स्कूल, इल्म का जहान, कामयाब हर मैदान। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅਸੀਂ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। जी बिल्कुल, अगर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਟ ਵੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਟੇ ਕੱਟ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਨਾਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਥਲ ਦੀ ਰਾਈ ਤੇ ਥਲ ਦੇ ਪੈਂਡੇ, ਇਹ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, ਆਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੈਤਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਚਰਲੀ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਮੂਮਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਲੂਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੇ
ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਹੀਵਾਲ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਸੋਨੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਡੀ ਸੱਤੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਤੁੱਲਾ ਕਮਿਆਰ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਜਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਘਰੋਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਕਰਬ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੱਸੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸਾਤੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਔਰ ਕਰਬ ਅੰਗੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਜ਼ੋ ਗੁਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੋਗੇ ਅੱਜ ਫਕਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ, ਗਾਣੇ ਵੀ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ PDF ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਚਲੋ PDF ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਵਿਦ ਨੋ ਟਾਈਮ, ਵਿਦ ਨੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਗਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਜਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਵਾਬ ਘੁਮਿਆਰ ਨੈਤ ਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਨੈਤ ਕੋਠੀਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਤ ਕੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਗਾਇਕ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਨੀਆਂ ਸ਼ੁਗਨੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੈਤ ਕੋਠੀਆ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ 10-12 ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੈਤ ਕੋਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਅੱਜ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਤਮਾਮ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਡਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਂਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣਾ ਅਸਗਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਜੈਨੂਅਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਫਾਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਅਦੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵਰਕ ਉਰਤੇ ਉਹ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਬੋਲ ਗਾਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਔਰ ਨਈਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਫਜ਼ਲ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਸੱਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਸੱਸੀ ਸੁੱਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉਹ ਫਕੀਰ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਆਲਮ ਲਵਾਰ ਵੀ, ਆਸ਼ਕ ਸੈਨ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸੁਣਾਓ जी। बेहतर। सब तो पहले मैं अर्ज़ करांगा पहलवान जी कि मेरे बुजुर्गों ने एक नगमा यानी जिन्हों पंजाबी कल्चर असी कहने साढ़े पंजाब दा रंग, पंजाबी कल्चर, पंजाबी दा रंग, पंजाब रंग जिन्हों असी कहने, वो पूरे पाकिस्तान दे विच जेड़ा बंदा यह नगमा वजाएगा, क्योंकि मैं ऑन कैमरा बात कर रहा और लोग जेड़े सुनने वाले फनकार ने वो इस गल की तायद करनगे, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਮਾ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਕਵਾਲ ਕੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਗਮਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਗਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂ ਇਨਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਬੁੱਤੀ ਪੂਜਣੀ ਜੜ ਮੁਨਿਆਦ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌਣ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਮਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਗਮ ਖਾਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਜ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖਾਨ ਕੋਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਛੱਡੇ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖਾਨਪੁਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਪਦਿਆਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਾਂਗੀ। ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦਮ ਜੋ ਆਪ ਭਾਵੇਂ, ਦਮੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਘੜੀ ਅੜਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਮੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਘੜੀ ਅੜਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਗਰ ਕੋਲ, ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਗਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੋਹਰ ਥਲਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਉੱਤੇ ਜੜਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਸ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੜਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਨਾ ਜੇ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ, ਪੱਲਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫੜਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੱਲਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫੜਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਇਨਸਾਫ। ਅਜ਼ਮਤ ਕਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਦ ਭਾਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਗਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जी इरशाद। जी आहा वाह कि ये जरा सलीना नदीम साहब ने बजाया छोटा भाई मेरा जी ये शनाखत है साड़ी बेशक बेशक ये म्यूजिक साड़ी शनाखत है जी और बुजुर्गों ने जो भी किया है जनाब किबला सूफी अजमत जावेद अजमत रहमतुल्लाह अलैह और किबला और फिर मोहम्मद अफजल सचियारी रहमतुल्लाह अलैह जी इन्हें जो भी कीता ना जी ये दे रूप विच गायकी दे रूप विच दरवेशी भी बहुत ज्यादा सी जी है ही दरवेशी लोग सन फकीर लोग सन उन्हें जो कीता ना वो एक नमूना बन गया और पाजी जो फरमा रहे ने बिल्कुल बजा है तो किबला सूफी साहब ने शेर लिखा और तुसी अगे थड़ा नहीं कुछ गा के भी नाल जी मैं तो वही अर्ज कर लगा मैं नाल थोड़ी ਜਿਹੀ ਕਹਾ ਚੁੱਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸੱਸੀ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਬਲਾ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਨ ਚੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੇ ਵਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਨ ਚੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੇ ਗੁਰੂ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਨ ਚੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋਵੀਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੌੜੇ ਰਹਿਣ ਸਵਾਦ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਏ 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 ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋਵੀਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੌੜੇ ਰਹਿਣ ਸਵਾਦ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੱਜ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਘੋੜੇ ਬੱਜ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਜਿਹੜੇ
ਕਦੋਂ ਥੱਕਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੜੇ ਕਤਲ ਪੁਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹ ਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੜੇ ਕਤਲ ਪੁਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੁੱਭ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਧੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹੀਆਂ ਵਾਲੜੇ ਵੈਰ ਵਿਹਾਜ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਹੀਆਂ ਵਾਲੜੇ ਵੈਰ ਵਿਹਾਜ ਲੈਂਦੇ। ਤਿੜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਅਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਏ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਗਜਰੇਲਿਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਏ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਗਜਰੇਲਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਕੁੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਅਜ਼ਮਤ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਮਹਿਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਜਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੱਸੀ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਵੀ ਤੂ ਨੇ ਕਦਮ ਦਿਏ ਵਹਾਂ ਮੈਨੇ ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਸੀ। ਹੁਣ ਤਬਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਢੋਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੇ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਿਆ ਵੇ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਿਆ ਵੇ ਪਰਤ ਵੇ ਵਾਸਤਾਈ ਜਾਂਦਿਆ ਵੇ ਪਰਤ ਵੇ ਵਾਸਤਾਈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਆ ਵੇ ਤਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਆਪੋ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵੇ ਰਾਜ ਤਾਜ ਮਾਏ ਇਹਦਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਜਿੰਦੇ ਅਗ ਵਛੋੜੇ ਲੂਲੇ ਵੇ ਜਿੰਦ ਅਗ ਵਛੋੜੇ ਨੇ ਲੂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਲੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਵੇ ਨਾ ਤੋੜੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਮਾਣ ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਆ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਆ ਪਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਜਰਾ ਦਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਕਰਾਂ ਪੇ ਖਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੇ ਸੰਜੇ ਕਰਾਂ ਪੇ ਖਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੇ ਕਬਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੇ ਕਾਬਾ ਜਾਪਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਹਰਾਮ ਮਕਰੂ ਮੈਨੂੰ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ ਚूँकि टाइम भी कलील प्रोग्राम में जा रही है। शिकवा जवाबी शिकवा जनाब डॉक्टर इकबाल साहब ने भी लिखा है तो साढ़े बजुर्गों को पंजाबी दे विच लिखा है रब नाल उन्हें शिकवा किया ससी ने जा रही चौखी दूर लमेली वाट पहुंची वो फरमांदे हुंदे सन बेटा अदब या आशिक नूं पता या फकीर नूं पता दूजे नूं पता ही नहीं लगा अदब चीज़ की। ससी ने खान दे उठां दे पैरां दा अदब कीता है। चौखी दूर लमेली वाट पहुंची लैके खुरे दी ओठ हमरा ससी चौखी दूर लमेली वाट पहुंची वे लैके खुरे दी ओठ हमरा ससी ते अदब ये कर दिए पैर खोज ते आउण नहीं मूल देंदी रखी खुरे दे विच निगाह ससी दिल विच सोचदी है आवे पैर ते मते मैं जान रद्दी ओ दिलों दूर कर दे बेपरवाह ससी ये उस दी नजरे मंजूर डाची जिदे जोड़ियां दी मिट्टी सा
ससी कई जंगली आफता निकल आखन किधर जा भी आ गई आ ससी धरती कंब के आखदी आ मौला किधरे दे आसमान ना ढा ससी चितरे शेर बघियाड़ सुन दूर नसन जदों गमां दी मार दी हा ससी अचन चेत अंधेर गुबार चढ़िया कर दी वेख अल्लाह अल्लाह ससी टिब्बे उड़ आसमान गुबार चढ़िया टिब्बियां नाल वजदी ठा ठा ससी उत्थे ओदी कोई पेश नहीं गई ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂँਕਿ ਸਾਰੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਕ ਰੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਹੁਣ ਕਾ ਖਾਸੋ ਹਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾ ਮੁਕਾਮ ਅਰਸ਼ੇ ਮੁਹੱਲਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ बामुकाम अर्शे मौला सरकार मुहम्मद मुस्तफ़ा दियाँ दो हदीसां ने कलूबुल मोमिनीन बैतुल्लाह ताला मोमिन दा कलब खुदा दा कारे कलूबुल मोमिनीन अर्शल्लाह ताला मोमिन दा कलब खुदा दा अर्शे बामुकाम अर्शे मौला डा खाना काबा का हुसैन सिदरतुल मुंतहा बिल हक जबरील दी हद तहसील हदीस ज़िला कुरान बावसीला मुर्शद पाक जिन्हां नूं भी मन्निया होवे मारफता का मुहम्मद मुस्तफ़ा रब्बुल आलमीन को मिले अगे हुण रब नालों थोड़ा शिकवा कर दी कहंदी है आले मुल गयूबे जानना है वे आले मुल वे गयूबे तो जानना है मौला वे आले मुल जो कुछ हुई बीती मेरे पार वे मेरी वार की तेरू ख्याल आया वे जरा दस खां करम फरमा रब्बा आदि ये मेरी वार की तेनू ख्याल आया जरा दस खां करम फरमा रब्बा वे सारे जग दे दुख ते गम सदमे दिते सब मेरी झोली पार रब्बा डुबण गई भी लई बचा तू है धोबी भेज के वल दरिया रब्बा उत्थे रहन भी भाव्या ना तेनू वे दिता खान मेरे मथे ला रब्बा भी दे झासा पासा मार गया वाह वाह दाते अहले वफा रब्बा दी रब्बा मैं कोल वखावा तेनू पाड़ सीना वे जावे समझ सारी तेनू आ रब्बा समझ तेनू आनी कदों सी मेरे वांग जे लड़दी किधरे अख तेरी हुंदा सुत्या यार जुदा रब्बा तेनू पता लगदा फिर विछड़ियां दा हुंदा की विछोड़े दा तार रब्बा मौला साडा कोई मर गया टुर गया कतल हो गया कैद हो गया बाहर दे मुल्क कमाइयां करन गए ने सानू ते बड़े विछोड़े ने ते तेनू वे ना कोई जम्मिया ना कोई मोया तेरा लम यलिद व लम यूलद रब्बा ना कोई जम्मिया ना कोई मोया तेरा ना कोई विछड़िया मेल मिला रब्बा ना तू नाल हानी रल के सेज मानी दोनों किसे दे बगैर न जा रब्बा आदि ये मौला मेरे को सारी जिंदगी कोई गलती नहीं हुई इन्नी को गलती हुई है केड़ी वे सौंगी मैं क्यों उम्र दी जागदी सा तो हुई इन्नी खता रब्बा तू तो जागदा संदरे वेंदी तू तो जागदा संदरे वेंदी लग गया गरीब नु दार रब्बा लग गया गरीब नु दार तू तो जागदा संदरे वेंदी कहती है तू तो जागदा सा तेरे वेंदे आई लग गया गरीब नू दा रब्बा कहती है मौला जो मैं आख गई हाँ ये भी जाननी है जो मैं आख गई हाँ ये भी जाननी है तेनू आखना नहीं हूँ रवा रब्बा मौला मैं फानी तू बाकी मैं फना तू बका तेरा मेरा जोड़ कोई नहीं पर मैनू तेरे नाल इन्ना कुछ शिकवा है जिहड़ा रब नाल जिवें डॉक्टर इकबाल साहब ने शिकवा जवाब शिकवा इस तरह साडे बजुर्गों भी लिखा कि मैनू तेरे नाल शिकवा है वो शिकवा की है वो कहती मालका मैं तो तेरे की गल ही कोई नहीं तू तो सकियां दा सक्का ना बने लोग कहते हैं रब दे भी कुछ सके हैं वो तो कलम कला वादा औला शरीक है बई इस तरह ही आशिक दरवेश कहते हैं जिवें रब कलम कला वादा औला शरीक है ना जेड़े उहदे सके सन वो भी वादा औला शरीक सन शरीक उन्हां दा भी कोई नहीं सी
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਕੇ ਸੱਸੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੱਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਅਜਬ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਫਿਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਪੈ ਪਾਣੀ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਕਾਨੀ, ਉਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲੇ ਅਹਮਦ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਡਿੱਠਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਬਰ ਪਾਕ ਬਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਭਲਾ ਦੱਸ ਅਸਗਰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਗਵਾਇਆ, ਭਲਾ ਦੱਸ ਅਸਗਰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਹਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਟਾ ਸਰ ਤੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਚੜਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਚੜਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਸਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਮੌਲਾ ਚੜਾ ਨਾ ਚੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਸੱਸੀ ਆਂਦੀ ਏ ਚੜਾ ਨਾ ਚੜਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਮੈਂ ਫਾਨੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਮਤੇ ਚਾੜੇ ਰਗੜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਆਇਆ ਤਗੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਸਰ ਹੈਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਮਰ ਗਗੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਸਰ ਹੈਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਮਰ ਗਗੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ 14 ਤਬਕ ਤਾਈਂ ਤੋਲੇ, ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਫਾਰ ਫਿਨਾਰ ਹੈਦਰ ਕਲੰਦਰ, ਸੁੱਟੇ ਚੀਰ ਮਰ ਹਬ ਜੈ ਮੂਜ਼ੀ ਮਛੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਰੇ ਥੀ ਢੈਣ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਖੰਜਰ, ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਬਾਜ਼ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੇਗੀ ਕੁਹਾਇਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਟ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਸ਼ਰਕ ਗਰਬ ਢੰਕਾ ਦੀਨੀ ਬਜਾਇਆ, ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਅਸਮਤ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੁਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਲੱਗਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਚਰਨੀ, ਜਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਨੀ, ਖਬਰੇ ਮੂਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬੇ ਅਰਨੀ, ਲਿਆ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਸੀ ਕੌਣ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਰੇਗਾ ਪੱਕਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਕੇ ਬਗੜੇ ਝਗੜੇ ਬਕਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਬਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਭੇਤ ਉਸ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਨਬਾ ਕੋ ਹੈ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਫਾਨੀ ਆ ਸੁਣ ਲੈ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਵਿਹਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ ਏ 6 ਮਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਨੀ, ਨੀ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਈਏ ਅਕਬਰ ਜਵਾਨੀ, ਆ ਕਰਨ ਖੇੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਉਤੇ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੱਸੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੁਣ ਜੇਕਰ ਅਕਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਾਂਦਾ, ਜੇ ਮਾਸੂਮ ਅਸਗਰ ਵੀ ਨਾ ਤੀਰ ਖਾਂਦਾ, 10 ਭਾਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੀ ਜੇਕਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾ ਚੜਦਾ ਤੇ ਕਲਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਆਏ ਲਾ ਇਲਾ ਅਸ਼ਤ ਹੁਸੈਨ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਦੀਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਵਾਬੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਵਾਬੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਿਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਤਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਤਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਤੇ ਅਤਾਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬੁਲਾਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਭਾਈਜਾਨ
ਨਦੀਮ ਸਚਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।